예, 안녕하세요. 오늘은 Exploring the Fear of Death or Dissolution. 여기 Dissolution이라고 그러면 뭐 사라짐이라고 하면 되고요. 그러니까 어떤 죽음과 사라짐에 있어서의 탐구 뭐 이 정도 하고요. 한 14분 되는데 내용이 좀 긴 것도 있고 또 좀 중간에 어려운 표현 같은 거는 좀 넘어가고 요약 위주로 한번 정리해 보겠습니다. 같이 한번 읽어 보시죠. I have this fear of dissolution when I get close. 내가 좀 어떤 사라짐에 두려움이 있다. 내가 여기서 클로즈는 뭐 이제 내가 가까워졌다 이거죠. 어떤 죽음이 가까웠기 때문에 그런 거에 두려움이 있고 It's kind of a loss of identity. 그것은 일종의 어떤 정체성에 대한 사라짐, 내가 이제 끝나겠구나라는 그런 거에 대한 두려움이다. That I'm going to end. Have you ever experienced something like that? 당신 혹시 그런 것에 대한 경험이 있습니까? 사라짐에 대한? I've never experienced the disappearance of myself. 저는 제가 사라지는 걸 경험해 본 적이 없습니다. I know it is a creation of my mind. 저도 그게 어떤 내가 생각으로 만들어낸 것인 줄 압니다. I am aware of it. 저도 그걸 인지하고는 있는데, But the fear is true. 하지만 저에게 두려움은 뭐 사실입니다. What do you fear disappearing? 그 사라짐의 두려움이라는 게 뭔가요? What kind of defines me as of now? 어떤 나를 정의한 그러니까 나라는 이 정의, 그러니까 나라고 생각하는 일종의 그것이 사라지는 것 같습니다. That kind of Defines me. What makes me? 저를 정의하는 거요. 저라고 생각하는 것이요. you mean your thoughts, your feelings, your ideas, your name, your form. Yes. 뭐 예를 들어서 생각이나 이름이나 당신이 뭐 살아온 경험이나 이런 걸 지금 그런 형태를 얘기하시는 건가요? Well, you're right. All that is going to disappear. 그럼 그건 맞다. 그 모든 것은 사라지는 게 맞다. Yeah. So that, I understand the theory. 저도 그런 이론은 압니다. 이런 얘기입니다. But no, it's not theory. 근데 저는 그게 어떤 그 이론을 얘기하는 게 아니고요. That's just regular practice. It's 그런 게 이제 그건 단지 그냥 규칙적인 뭐 수행이다. 여기서 이 부분이 어떤 농담 같은데 정확히 의미가 좀 안 통하는 것 같더라고요. 저는 모르겠더라고요. 이게 어떤 류의 얘기인지. 어쨌든 이제 그분이 저도 그 이론상으로는 우리 흔히 말하면 왜 생각은 그러니까 이해는 되는데 왜 가슴으로 안 온다 이런 것처럼 루퍼트가 이제 모든 게 사라지는 거, 그 당신을 정의하는 이름, 뭐 직위, 경험, 뭐 이 모든 건 사라지는 게 맞지 않냐고 했더니 이론상으로 저도 그런 건 알고는 있습니다 했더니 뭐 레귤러 프랙티스라는 말은 여기서 어떻게 농담으로 작용했는지 모르겠어요. There's nothing very mysterious about that. It's 제가 소리가 이게 어쩐지 모르겠습니다. 지금 혹시 너무 클까 싶어. 또 어떻게 보면 영어 발음도 이게 좀 뉘앙스도 전해지면 좋겠다 싶어서 크기를 좀 규제하는데 어떻게 좀 갑자기 커지고 그러지 않을까 조금 죄송하게 생각합니다. It's nothing various. 그러니까 여기서 말하는 건 루퍼트가 그거 전혀 신비하다라는 식으로 생각할 필요가 없는 문제다. just your name, your form,
Everything you know about yourself. 당신이 알고 있는 당신이라고 생각하는 형태나 이름이나 그런 것은 뭐 그 모든 것이 Everything you know about yourself 너라고 생각하는 그 모든 것이 is going to disappear. 사라질 것입니다. Yeah. So Are you afraid of going to sleep at night? 밤에 자는 거 두려워하시나요? no. Well, when you go to sleep at night, everything 네가 잠에 들게 되면 you know about yourself disappears. 당신이 알고 있는 당신이란 존재는 사라지지 않냐? Yeah. All your thoughts, your feelings, your world, your body, all the knowledge that you have accumulated, all your 당신이 이때까지 쌓아왔던 모든 것들, 생각, 경험 이런 것들, 너의 바램 이 모든 것들이 사라진다. hopes, everything disappears. And yet, not only do you not fear it, 근데 당신이 그걸 근데 사실은 당신이 그걸 두려워할 뿐만 아니라 you actually look forward to it. 당신 그걸 이 looking forward to라는 건 추구하다거든요. 그러니까 당신이 그 기대하고 있는 것도 있지 않냐. Why do you look forward to it? 당신이 그 사라짐을 왜 기대하는 줄 아시냐. Precisely because all of that is going to disappear. It's 정확히 그것은 다 사라질 것이고 such a relief when it all disappears. 그것이 사라졌을 때 일종의 그거는 어떤 릴리프, 구원이다. 이거 굉장히 어떤 완화, 구제가 되는 것이다. It's such a burden to carry that around all day long. 우리가 가지고 있는 이 나라는 생각, 하루 종일 들고 다니는 이것은 굉장히 부담인 것이다. It's nice to put it down. 그 내려놓는 거 굉장히 멋진 일 아니냐. That's why we look forward. 그래서 우리가 그걸 일종의 추구하기도 한다. 우리가 자고 싶어 한다라는 사라지고 없애고 싶어 하잖아요. 사실은 그 나라는 무아지경에 빠지기 위해서 뭐 익스트림 스포츠를 한다든지 뭐 흔히 뭐 사람들이 찾는 그 쾌락의 종류가 다 나를 잊을 때 오는 거잖아요. 이제 그런 얘기를 하는 것 같아요. To the peace of sleep. 그게 어떤 일종의 잠의 평화 아니겠냐. Yeah. When you fall asleep, do you feel 당신 잠들 때 당신 느끼기에 I'm a little reluctant to go to bed because I'm afraid I'm going to cease to exist? 나는 이 존재하는 게 멈출까 두려워서 잠자는 게 싫다, 잠자고 싶지 않다라는 생각을 하진 않지 않냐. Not at all. Why don't you feel that? 왜 그러면 그렇게 느끼지 않을까요? Because you don't experience it. 사실 당신은 그걸 그 사라짐이라는 걸 경험해 본 적이 없다. It is your repeated experience that when you go to sleep, 당신이 아까 말한 그 당신이 사라진다든지 내가 디졸브라는 게 이게 그러니까 없어지고 어떤 죽음이라든지 이런 것은 우리가 반복적으로 매일 잠이 들 때 하는 거와 같다. you do not cease to be. 당신이 그거를 안 하려고 하지 않지 않냐. But everything you have carried around with yourself, all your knowledge, all your ideas, all your sensations, all your perceptions, they give you a break. 여기서 이제 그 당신이 가지고 있는 생각, 지식, 아이디어, 뭐 센세이션, 퍼셉션, 인식, 뭐 감각 이런 모든 것을 이게 여기 해석이 좀 그러더라고요. 그러니까 지금 이런 모든 것이 아까 부담이라고 그랬잖아요. 근데 여기 보면 they give you a break라는 뜻은 그것들이 당신한테 휴식을 준다 이런 얘기는 이게 이 day가 가리키는 게 아마 규칙적으로 우리가 계속 잠에 드는 걸 가르친 것 같아요. 그러니까 이런 모든 거 우리가 나라고 생각하는 이 모든 것들이 아니면 이게 수사의문문이라고 약간 당신의 그게 뭐 당신에게 그렇다고 그게 휴식을 줍니까? 라는 식의 의문문인데 워낙 루퍼트 말투가 이게 편안해가지고 이게 억양이 일정하거든요. 그래서 이게 의문문인 것 같아요. 그러니까 우리가 왜 수사의문문이라는 게 있거든요. 그러니까
야 정말 그래? 뭐 이런 식으로 이게 평서문 같지만 의문문이거든요. 그러니까 이 모든 게 당신한테 그 이 인식 뭐 이런 것들이 너를 구성한다고 생각하는 그런 것들이 당신한테 휴식을 주더냐라는 뜻으로 해석을 할 수밖에 없을 것 같아요. 제 입장에선. That's why it's so peaceful there. 그러니까 우리가 그걸 내려놓으면, 즉 잠에 들게 되면 우리가 가지고 있던 나라는 생각을 내려놓게 되니까 그게 굉장히 좋은 거다. 평화롭고. Why are you afraid of 왜 도대체 그러면 그 두렵냐? letting a collection of thoughts, feelings, sensations, and perceptions disappear? 어떤 이 내라고 가지고 있는 개념이나 생각을, 그런 걸 사라지는 게 왜 두려울까요? 제가 잠깐 이거 영상 중간에 사실은 이 공부 이게 자기가 공부하는 입장에서 우리가 굳이 영문법을 예를 들어서 꼭 영어 네이티브 스피커한테 배울 필요는 없잖아요. 그러니까 제가 갑자기 그 생각이 들더라고요. 사실 지금 루퍼트가 말한 이 내용도 일반 우리 선지식들이 다 얘기한 거거든요. 이게 잠을 자면 잠만 자도 모르지 않냐, 뭐 우리 해암 선생님도 그 말씀 많이 하시고 하는데, 어쨌든 이제 이게 제가 이 루퍼트를 하는 이유는 사실은 뭐 다른 어떤 표현이나 이런 것보다는 그냥 이제 궁금해할 수도 있겠다는 생각을 해서 하는 거고, 저도 그냥 뭐 이게 별 큰 의미는 없어요, 사실. 근데 이제 혹시 공부하시는, 지금 이제 마음 공부하신 지 얼마 안 되시거나 아니면 아직 이 자리가 좀 어렵다 하시는 분들은 사실 이 영상보다도 오히려 우리 선지식들의 어떤 그런 말씀들을 따라가는 게 더 좋지 않냐, 그 생각이 갑자기 들었고요. 제가 주제 넘게 좀, 그런데 어쨌든 이제 제가 보기에는 저는 이제 그냥 이제 워낙 이제 몽지 선생님이 뭐 얘기한 것도 있고 해서 그냥 궁금해서 이제 보는 것도 있고, 그리고 저 같은 경우는 이제 좀 영어 표현 중에 이런 게 있구나 하면서 좀 재미도 있고 이제 이런 거고요. 혹시 그 마음 초임자 분들이 괜히 제 영상 때문에 또 헷갈리시지 않으실까 싶어서 제가 걱정돼서 하는 말이고요. 뭐 그 다들 어느 정도 이제 그냥 재미삼아 이렇게 그거 하는 거고, 뭐 만약에 공부에 대한 그 갈망이 강하시면 오히려 우리 선지식들의 그 어떤 더 표현이 되게 그 마음에 오실 거라고 저는 생각해요. 그래도 어쨌든 해석하겠습니다. What do you think you're going to lose? 만약에 네가 그 뭔가를 잃어버린다면, I don't know why, but I know it is a creation. 나도 그 이유는 잘 모르겠지만 그게 어떤 여기서 크리에이션 오브 마인드라는 건 그냥 망상인 것 같기도 한데, Or the mind finding a way to stay away from. 그걸 뭔가 이렇게 거리감 떨어진, 그러니까 뭔가 나로부터 이렇게 좀 이렇게 멀어지는 걸 찾는 그 자체가 좀 뭐 망상인 것 같기도 하다. You see, the reason we fear it is 당신이 그걸 두려워하는 이유는 because we have invested our identity in something that 우리가 그 자아 정체성이라는 걸 여기서 이제 comes and goes라고 그러는데, 이 왔다 갔다 할 수 있는 그 무언가로 이 생각하고 있기 때문이다. comes and goes. We have invested our identity in an object or a collection of objects, and 우리를 어떤 그 물체 또는 물체의 집합으로 우리가 생각하는 경우가 by 있고, objects I don't just mean physical objects. I don't 제가 말하는 건 단지 육체적인 그것뿐만 just mean the 아니라 body. I mean ideas and 뭐 생각이나 지식, 그리고 뭐 어떤 감각의 이 모임들, 우리가 알고 있는 그런 걸 얘기하는 거다. knowledge and history and collections of sensations that we know as the body. We have
invested our identity. When I mean 그런 것들에 우리가 지나치게 정체성을 부여하고 있기 때문이다. invested our identity, I mean 근데 이 우리의 정체성을 거기에 두게 되면 our essential being of pure awareness, or the simple experience of being aware, 그 우리의 어떤 순수 의식이라든지 어떤 단순한 존재함에 대한 자각에 대한 경험들이 has mixed itself up with a collection of thoughts and feelings to 그게 생각이나 어떤 감정 그거랑 이렇게 뒤죽박죽 섞여 버릴 수가 있다. such an extent that it can no longer distinguish 그래가지고 결과적으로 더 이상 이 우리의 순수한 의식 존재함과 우리가 생각으로 인해서 만들어진 정체성과 이게 동일성을 떼버릴 수 없을 만큼 이게 구분하기 힘들 만큼 어려워진다. itself apart from those thoughts and feelings. So instead of thinking 그래서 이 내가 생각한다, 내가 생각이 있다, 내가 감정이 있다라고 생각하는 대신에 우리는 종종 have thoughts and feelings, we feel I am. I am thought and I am feeling. 그러니까 내가 생각이고 내가 감정이다라고 생각하게 된다. Thoughts and feelings. Instead of thinking and feeling that thoughts, feelings, sensations, or perceptions are things that visit me from time to time and then leave me. 그러니까 이런 어떤 생각이나 인식이나 이런 게 왔다가 가는 거다라고 생각하는 대신에 leaving me in the peace of my true nature. 그러니까 그런 것들이 갔다 왔다 하면서 사실 나는 어떤 우리 트루 네이처, 그러니까 어떤 본연의 모습을 남기게 된다라고 생각하는 건 어떠냐 이거죠. 지금 제가 그 다음에 We feel instead I am this little cluster of thoughts, feelings, and sensations. 우리가 어떤 이 생각이나 이 흔히 바디 마인드, 육체와 마음이라고 불리는 그런 어떤 조합들이라고 생각하는 대신에 Called this body mind, and therefore 생각하게 이거 앞에 조금만 다시 볼게요. 여기서 볼륨으로 갖고 잠시만요. when it visit me from time to time and then leave me, leaving me in the peace of my true nature. 그러니까 We feel instead I am this little cluster of thoughts, feelings, and sensations called this body mind. And therefore, when it disappears, which it does regularly, we feel a little bit of me is going to go with it because I have invested my identity in them. 그러니까 자기가 어떤 생각이나 감각의 조합이라고 생각을 계속 하게 되면 우리는 그것이 사라진다라는 걸 알게 되고 왜 자꾸 이렇게 사라짐에 대한 그 생각을 하게 되냐면 그게 어떻게 보면 우리 정체성을 지나치게 우리가 알고 있는 생각이나 감정과 동일화했기 때문이다. 이 부분을 조금 제가 그냥 이렇게 이해한 걸로 넘어가겠습니다. We feel that I am going to disappear, or 그래서 우리가 내가 사라진다 혹은 내가 죽어간다라고 I am 느낀다. going to die. And this is one of the essential forms of the separate self. 이것이 어떤 그 분리된 자아의 아주 본질적인 형태이다. This feeling that I am going to disappear. 이런 어떤 내가 사라진다는 이 느낌은 The other essential form of the separate self is that I lack. 그리고 또 그러니까 이런 분리된 자아의 첫 번째 어떤 그 경향이 아까 나는 사라질
있겠구나라는 그것이고 이제 두 번째 예를 든 건 뭔가 I lack something, 그러니까 내가 뭔가 항상 부족하다라는 생각을 하게 된다. something, because an object can never be complete. 왜냐하면 그 물체의 어떤 사물 대상이라는 건 그 자체는 항상 완벽하지가 않다. There's no such thing as a complete object. 그리고 어떤 완벽한 물건으로서의 그 무엇도 있을 수가 없다. So whenever we identify ourselves as an object, 그래서 우리가 우리의 정체성을 그 오브젝트, 그러니까 대상으로서 인식하게 we 되면 feel not only a sense of fear, that's 우리는 두려움이 느낄 뿐만 아니라 어떤 사라짐에 the 대한 fear of disappearing, but we also feel that we are incomplete. 우리가 또한 그 불완전한 존재라는 걸 느낄 수밖에 없게 된다. And therefore, fear and desire are 그래서 어떤 그 두려움이나 욕망 이런 것들은 the two activities 두 가지 어떤 활동이다. 사실 두렵다는 건 내가 뭔가를 바라고 있기 때문에 두렵다는 생각을 같이 하잖아요. 우리 이 부분에서 예전에 우리 해암 선생님 그 법문이 기억나더라고요. 왜 잠을 못 자냐? 이게 욕심이 많아서 그렇다는 거죠. 그러니까 그 욕심이라는 게 여기서 지금 디자이어라고 표현했는데 어떻게 보면 우리가 뭔가 두렵고 꺼린다는 건 그 상대편 반대적인 요소로 더 강하게 뭔가 끌리고 있다는 얘기잖아요, 사실. 뭐 이렇게 또 설명을 해줬던 기억이 잠깐 나고 여기서 이제 투 액티비티, 그러니까 아까 디자이어와 두려움을 이렇게 비교하는 게 그런 그 법문이 좀 생각이 많이 났어요. the essential activities of the separate self. 그래서 이 본질적인 활동, 그러니까 자아의 본질적인 활동이다. 그러니까 어떤 내가 뭔가를 두려워하면 사실은 그게 반대급부적으로 내가 뭔가를 강하게 욕망하고 있다라는 그 얘기를 하는 것 같아요. So in you, the sense of separation expresses it 그래서 당신이 그 분리감의 표현, 그 자체는 어떻게 보면 itself more as the fear of disappearing 그러니까 예를 들어서 어떤 사라짐에 대한 두려움은 than as the desire for something. 뭔가에 대한 어떤 그 욕망 그거와 이렇게 비교될 수 있다. But in other people, sometimes the longing, seeking aspect 그러니까 가끔씩 어떤 뭔가를 추구하는 그 측면은 is stronger than the fear aspect. 어떤 두려워하는 측면보다 더 강할 수가 있다. So the remedy for this situation is 그러니까 이 상황에 대한 치료는 know yourself as you truly are. 정말 당신이 누구인지를 알아야 되는 거다. To know what you essentially 당신이 본질적으로 정말 무엇인지를 알아야 되는 거다. are. When I say to know that, I don't mean 내가 그걸 알기 위해서 내가 말했을 때, 그러니까 그것을 안다라고 말했을 때, to agree conceptually with me that we are pure awareness. 내가 어떤 개념적으로 우리가 뭐 순수한 자각이다 이런 얘기를 한 게 아니다. I mean to go to the experience. 내가 의도하고 싶었던 건 그 직접 경험을 해보는 거다. Go to it in 바로 그 너라는 그 대상으로 들어가 보는 거고, you understand in inverted commas. 그리고 어떤 inverted라고 돼 있는데 이제 여기 지금 inverted commas가 이게 영국의 어떤 그런 구어래요. 그냥 이른바 이런 얘기죠. 이른바 그게 다시 말해서 Go to the experience of being aware. 그러니까 그 존재함으로의 자각으로 실제로 경험해보라는 뜻이다. 나는 And to see that that experience has never left you. 그 경험 잠깐만요. 그 경험을 해보는 것은 And to see that that experience has never left you. 절대로 너를 떠나지 않을 거다. 그러니까 우리가 이 자각, 그러니까 어떤 그 내 순수 자의 어떤 그 있음의 자리에 한번 가보게 되면, 그러니까 가본다는 그 경험을 하게 되면
그것은 진정 그것은 이게 상황 따라서 변하는 조건 따라서 변하는 그게 아니니까 이거는 당신과 영원히 함께 할 거다. In fact, there's not a you that has that experience. 그래서 그것은 너 그러니까 즉 그것을 경험한 너가 아니고 The you and that experience, 그건 너다. 그 경험이 너다. that is you. 그게 너다. This simple, the presence of knowing. 이게 간단한 어떤 존재 현존의 그러니까 여기서 그리고 knowing 다음에 지금 그렇게 썼네. 그러니까 아는 것에 대한 그 단순한 현존이고 그리고 어떤 존재에 대한 자각 이 자체다. The awareness of being or the experience of being aware. 그리고 또 이게 어떻게 보면 존재의 자각에 대한 경험이다 이거죠. It's just totally constant. 이것은 당신의 인생에서 완전히 컨스턴트는 이제 이게 같이 그러니까 함께 할 것이다. 지속될 것이다 이거거든요. In your life, it's never been extinguished. 그건 절대 꺼지지 않을 것이고 It's never gone anywhere. 어디도 가지 않을 것이고 It's only if we allow that to become mixed up with a collection of thoughts and feelings. 만약에 당신이 어떤 생각이나 그런 거 감정과 섞여 버리게 될 때 So exclusively. 그것은 굉장히 이 익스클루시블리라는 게 굉장히 이게 배타적으로라는 뜻이거든요. 그러니까 그럴지언정 그것은 굉장히 어떻게 보면 그 모든 것을 이렇게 그러니까 그 모든 것과 구별될 수 있는 That we can no longer distinguish the difference between them. 그래가지고 우리가 그것과 어떤 그들 사이에 전혀 차이점을 모르게 되더라도 We then fear disappearance. 만약에 이제 그렇게 된다면 그래서 우리가 뭐 너무 이제 그거 자체는 아까 컨스탄트 그리고 당신을 떠나지 않고 그 영원하고 이제 꺼지지도 않고 그럴 것이다. 하지만 이게 만약에 섞이게 돼서 또 자아라는 그 정체성과 이렇게 혼합이 돼서 뭐 그 사이에 지금 distinguish the difference between them 그랬는데 이제 그것과 더 이상 구분할 수 없어도 또 섞여 버리면 우리는 그때 다시 disappearance 어떤 사라짐에 대한 두려움을 느낄 거고 So the remedy for this fear 그러니까 이런 어떤 두려움에 대한 치료법은 is very simple. 아주 간단한데 Just look at yourself. 그냥 너 자신을 보고 Ask yourself, 스스로 한번 자문을 해봐라. what do I refer to when I say I? 내가 아이라고 나라고 얘기할 때 그 아이가 무엇일까? Go there. 거기 그렇게 해보고 Take the thought up. 생각을 한번 해봐라. I am aware of my body. 사실 내가 나의 몸을 자각하고 있고 I am aware of this room. 나는 이 방도 자각하고 있고 I am aware of these words. 나는 이러한 말들도 자각하고 있고 I am aware of my feelings. 나는 이 느낌도 자각하고 있다. I am aware of my thoughts. 나는 생각도 자각하고 있고 I am aware of. I am aware of. I am aware of. I am 다 이런 식이지 않냐. aware of. That's all your life consists of. 항상 이런 식으로 구성되어 있지 않았냐. I am aware of this. I am aware of that. Just stop with the I am aware. 한번 멈춰봐라. 내가 뭔가를 알고 있다라는 걸 멈춰보고 Every experience contains it. 그러니까 I am aware something까지 가지 말고 I am aware까지 한번 있어봐라. 이 모든 표현이 우리의 삶의 모든 게 containing 게 이게 포함하다거든요. 그러니까 I am aware 하고 있지 않냐 이런 얘기거든요. I am miserable. 그러니까 I am happy. 그러니까 I am miserable이 됐든 happy가 됐든 sick이 됐든 뭐 다 이런 식이다. sick. I am aware of being healthy. I am aware of being wealthy. I am aware of being
unhappy. It's always this I am aware pervades your entire experience. 이 I am aware라는 게 네 인생에 그러니까 당신 삶에 거의 이게 만연해 있다. 거의 이게 다 있지 않았냐. There is no experience without it. 그거 없이 무슨 경험이 있을 것이고 Instead of giving your attention to what you are aware of, 당신이 뭐에 집중하는 그러니까 이 알아차리고 있는 거를 그러니까 당신이 무엇에 그러니까 당신이 알아차리는 것이거든요. 지금 what you are aware of가 당신이 알아차리는 그 것에 관심을 두는 대신에 instead of giving your attention to what you are aware of, I am aware of my thoughts. 나는 나의 생각을 알아차리고 있고 그리고 나의 느낌을 알아차리고 있고 I'm aware of my feelings. I'm aware of the sight of this room. 이 방의 경치 어떤 풍경을 알아차리고 있고 여기에서 No, emphasize the I am aware. emphasize 한번 여기에 중점 이제는 여기에 중점을 둬봐라. I am aware aware 여기에 중점을 좀 둬봐라. of thoughts. I am aware of feeling sick. I am aware of the sight of this room. Let the thoughts 자 이제 그런 거는 좀 이제 잠깐 놔두고 그러니까 생각이 됐든 방이 됐든 느낌이 됐든 이제 이건 좀 내비두고 the sight of this room, the feelings, let them just go out of focus. 여기선 좀 관심을 좀 이제 떼고 초점을 떼고 Focus on the first part. 이 폰더는 원래 고심하다 이런 뜻이거든요. 그러니까 너의 경험의 첫 번째 부분, 그게 아까 말한 I am aware까지 거기에 한번 딥 포커스를 깊은 어떤 초점을 한번 맞춰봐라. Of your experience, the I am aware, I am aware 바로 그거라 거기에 irrespective of what you are aware of. 그건 네가 aware 지금 이 respective가 이게 아마 각각의 이런 뜻으로 알고 있는데, 그러니까 그 네가 알고 있는 것과 떨어지지 않는. It has never left you. You have 그건 절대로 당신 떠나지 않고 never ceased to be this 그게 멈추지도 않을 것이고 I am aware. 이 I am aware는 Just give that experience. 그 어떤 경험 그걸 줄 수 있다. 그러니까 존재함의 경험이다라는 거예요. 이 I am aware가 The experience of being aware. Give it your attention. 거기에 attention 관심을 좀 둬라. Instead of shining your attention on the object. 당신이 그 어떤 물체 대상에 관심을 비추는 대신에 The thought, the 뭐 feeling. 생각이나 감정이나 Shine that awareness 그 자각 awareness의 shine 빛을 비춰봐라. on the experience of being aware. In other words, 그 어떤 존재함의 경험에 on itself. 다시 말해서 그 자체 그리고 뭐 해라? 레스트 쉬어라 이겁니다. 여기 시간 관계상 여기까지만 좀 하겠습니다. 이게 어쨌든 오늘 다 이제 제가 사실은 영상을 여러 개를 좀 보다가 이렇게 선택을 하는데 굉장히 좀 형이상학적인 얘기도 많고 막 그래요. 이 루퍼트가 상당히 좀 이게 굉장히 좀 그러니까 다루는 주제도 또 많더라고요. 근데 적어도 이 지금 초점을 맞추고 있는 거는 이제 우리가 흔히 우리 선지식들한테도 많이 질문하는 그런 내용에 이제 제가 좀 이제 초점을 맞추고 있고요. 한 30분 정도 분량으로 이렇게 좀 클립을 해가지고 좀 올리겠습니다. 될 수 있으면 이왕이면 이제 영상 전체를 다 하면 좋은데 이게 좀 너무 긴 것도 많고 그래가지고 이게 좀 잘라서 이렇게 하는 점 좀 양해해 주시고, 저도 또 집중력에 한계가 있기 때문에 어쨌든 오늘 그 내용 중에 지금 이 부분이 너무 마음에 들어서 선택을 한 거거든요. 그래서 자꾸 이렇게 뭐 매번 똑같은 얘기 같지만 자꾸 이렇게 또 이런 식으로도 들어보고 또 저렇게도 들어보고 하면서, 물론 이걸 또 안 좋게 생각하시는 분도 있는데
뭐 제 경우에는 또 그거 그렇지 않더라고요. 그래서 요렇게 하면서 같이 공부해 나가는 뭐 그런 영상이 됐으면 좋겠습니다. 예, 고맙습니다.